एकदा भगवान विष्णु को नारद मुनि पचारिले, हे प्रभु, मु पृथ्वी लोकरे देखिली कि गोटे नारी निज स्वामी को मृतदेह पाखरे बसी जोर जोर रे कांदुछि। एहा देखि मु जमदूत को पचारिली, तुमे काहींकि तांको स्वामी को नहीं जाउछ? जमदूत माने कहिले, हे देवर्षि, एहा आम प्रभुंकर आदेश अटे। ए स्त्री लोक विधवा हेबा आगरु लेखा अछि। एहा तांको कर्मर फल अटे। से जने सुंदर युवकंकु विवाह करिथिले, किंतु से आज विधवा। एथिपाई से निजे ही दायी। केवल एही जन्म नुहे, बरम 7 जन्म पाई से स्त्री को विधवा हेबाकु दंड मिलिछि। हे प्रभु, दूतमानक मुखरु एपरि कथा सुनी मु आश्चर्य होइगली जे से नारी पुणी कौन कला, जेउ कारणरु से आज एते कम बयसरे विधवा हेउछि। केउ कारणरु जणे नारी को 7 जन्म पाई विधवा हेबाकु पड़ी थाए एवं केउ कारणरु तांको स्वामी मरीगले। नारदंकर एही प्रश्न सुनी भगवान विष्णु हसी हसी कहिले, नारद, तुमर एही प्रश्न अत्यंत गुरुत्वपूर्ण अटे। आज एही प्रश्न द्वारा समग्र महिला जाति ज्ञान पाइबे एवं तुमर द्वंद्व मध्य समाधान होइजिब। जेउ महिला एही कहानीटी को पूरा सुनिब, तार समस्त पाप नष्ट होइजिब ओ ता जीवन रे सुख आसीजिब। भगवान विष्णु कहती, द्वापर युगर अंत ओ कली युगर आरंभ हेबाकु जाउथिला। सेही समय रे द्राविड़ देश रे बहु सुंदर सहरटीए थिला। सेही समय रे सुरेश नामक जड़े धनी व्यवसायी तांको पत्नी देवी लतांको सह रहुथिले। से सकाळु ब्रह्म मुहूर्तरु उठी सबु रीतिनीति सारी भगवान शिवंकर पूजा करती। एहा परे से गरीब और असहाय लोक और पक्षी मानकु दान करुथिले। तांकर कौनसी अभाव नथिला। दिने सुरेश व्यवसायी व्यवसाय पाई अन्य राज्य को जाउथिले। हठात आकाश रे घन मेघ देखागला। वज्रपात आरंभ हैला। सुरेशंक उपरे वज्राघात हेबारु सुरेशंकर मृत्यु होईगला। जेतेबेले देवी लता निज स्वामींकर मृत्यु खबर पाइले, से सेठाकु जाई बहुत कांदिथिले। से कहिले, मु एही धन संपत्ति सबु कौन करिबी? एसबु भगवान शिवंकु समर्पण करिदेबी। से नगर मंदिर को जाई मंदिरर पुरोहितंकु कहिले, मु जीवन सारा धर्म अनुसरण कली, अभावी लोकंकु साहाय्य मध्य करिथिली, किंतु मो सहित एपरि काहेकि हेला? भगवान मो सहित एपरि अन्याय किपरि करि पारिले? हे पुरोहित महाशय, मु मोर समस्त धन संपत्ति भगवान को उत्सर्ग करबा पई आसीछि। तुमे एहाकु अभावी लोकंक सेवारे ओ धार्मिक कार्यकलापरे विनियोग करिब। पुरोहित कहिले, हे झियो, तुमर निष्पत्ति अत्यंत प्रशंसनीय। तुमे केउ पापर दंड भोगुछ ताहा मु जानि नाही। एहा सुनी से नारी जनक सेठारु दुखरे फेरुथिले। तांकर नजर एक कुटीर उपरे पड़िला। से देखिले सबरंग ऋषि कुटीर बाहर एक गछ मूले बसी ध्यान करुथिले। से सेठाकु जाई निज दुखर कारण पचारिथिले। तेबे मुनिवर आखि खोली देखिले महिला जनक लोतक भरा नयन रे चाहि कहिले, हे ऋषिवर, मु तो मो जीवन रे कौनसी पाप करी नहीं। मु केवल धर्म अनुसरण करिछि, दान करिछि। मो जीवन केवल भगवानकर भक्ति रे रहिथिला। तथापि मो स्वामी एते शीघ्र काहींकि मरीगले ताहा मु जाने नाही। मो स्वामी मोते छाड़ी चालीगले। मो भाग्य एपरि काहींकि? मो विधवा काहींकि होईगली? दयाकरी मोते कुहंतु, एहार कारण कौन? मुनिवर कहिले, झियो, एहा तुम स्वामीर भाग्य कारणरु घटिछि। विधिर विधान केही बदलाई पारिबे नाही। तापरे मुनिवर आखि बंद करी लतांकर पूर्व जन्मर कार्य देखिबा आरंभ करिले एवं कहिले, झियो, तुमर पूर्व जन्मरे किछि पाप थिला, तेणु तुमे से सबुकु एही जन्मरे दुखर रूपे भोग करुछ। मु तुमकु समस्त जन्मर कहानी कहिबी, जहा द्वारा तुमे तुमर समस्त प्रश्नर उत्तर पाई परिबो। मुनिवर कहिले, हे देवी, तुमे पूर्व जन्मरे गोटिए ब्राह्मण परिवार रे जन्म होइथिल। तुमर विवाह गोटिए वेद पाठ अभिज्ञतापूर्ण और धार्मिक परायण व्यक्ति सहित होइथिला। तुमे मध्य बहुत भल काम करिथिल।
ହଠାତ୍ ଗୋଟିଏ ଦିନ ତୁମ ସ୍ୱାମୀ ପୂଜା ସାମଗ୍ରୀ ସଂଗ୍ରହ କରିବା ପାଇଁ ନଦୀ ପାର ହେଉଥିବା ବେଳେ ଦ୍ରୁତ ଜଳ ପ୍ରବାହରେ ଫସିଯାଇ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ତୁମେ ବିଧବା ହୋଇଯାଇଥିଲ। ବିଧବା ହୋଇ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ବାକି ଜୀବନ ଭଗବାନଙ୍କ ସେବାରେ ନିୟୋଜିତ କରିଥିଲ। ଏବେ ତୁମର ଦ୍ୱିତୀୟ ଜନ୍ମର କାହାଣୀ ଶୁଣ। ଏହି ଜନ୍ମରେ ତୁମେ ଜଣେ ଧନୀ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଥିଲ। ତୁମ ସ୍ୱାମୀ ବ୍ୟବସାୟରେ ବହୁତ ଉପରକୁ ଉଠିଥିଲେ, ତଥାପି ଲୋଭରେ ଅଧିକ ଧନ ଉପାର୍ଜନ ପାଇଁ ସେ ବାହାରକୁ ବ୍ୟବସାୟ ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ। ଟଙ୍କା ଆଣି ଫେରୁଥିବା ବେଳେ କିଛି ଡକାୟତମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ଅଧିକ ଟଙ୍କା ଲୋଭ ହେତୁ ତୁମ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଗଲା ଓ ପରେ ତୁମେ ବିଧବା ହୋଇ ଧର୍ମ ଅନୁସରଣ କରିଥିଲ। ହେ ଦେବୀ, ଏବେ ତୁମର ତୃତୀୟ ଜନ୍ମ ବିଷୟରେ ଶୁଣ। ଏହି ଜନ୍ମରେ ତୁମେ ଜଣେ ଧନୀ ଚାଷୀଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଥିଲ, କିନ୍ତୁ ଖାଇବା ସମୟରେ ହୃଦଘାତ ହେତୁ ତୁମ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଗଲା ଏବଂ ତୁମେ ବିଧବା ହୋଇଯାଇଥିଲ। ତୁମ ସ୍ୱାମୀ କିନ୍ତୁ ମରିବା ସମୟରେ କହିଥିଲେ ତୁମେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ରଖି ଧର୍ମ ଅନୁସରଣ କରିବ ଏବଂ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ କଥା ରଖି ତୁମେ ଧର୍ମ ଅନୁସରଣ କରିଥିଲ। ହେ ଦେବୀ, ଏବେ ଚତୁର୍ଥ ଜନ୍ମ ବିଷୟରେ ଶୁଣ। ଏହି ଜନ୍ମରେ ତୁମେ ଜଣେ ଧାର୍ମିକ ଓ ସାହସୀ ରାଜାଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଥିଲ। ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ କେବଳ ସୁଖ ଓ ଶାନ୍ତି ଥିଲା। ତୁମେ ଧର୍ମ ଏବଂ ସମାଜ ପାଇଁ ବହୁତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲ। ଦିନେ ପଡ଼ୋଶୀ ରାଜ୍ୟ ଆକ୍ରମଣ କରିବାରୁ ରାଜା ଯୁଦ୍ଧସ୍ଥଳରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ ତୁମେ ବିଧବା ହୋଇ ଭଗବାନଙ୍କର ଶରଣରେ ନିଜକୁ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ କରିଦେଇଥିଲ। ଏବେ ତୁମର ପଞ୍ଚମ ଜନ୍ମ ବିଷୟରେ ଶୁଣ। ଯେଉଁ ଜନ୍ମରେ ତୁମେ ଜଣେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଘରେ ଜନ୍ମ ହୋଇ ଜଣେ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଥିଲ। ତୁମର ଜୀବନ ଧର୍ମ ମାର୍ଗରେ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଦିନେ ତୁମ ସ୍ୱାମୀ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ବିଷାକ୍ତ ସର୍ପ କାମୁଡ଼ିଦେଲା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଗଲା। ଏହି ଜନ୍ମରେ ତୁମେ ବିଧବା ହୋଇ ଭଗବାନଙ୍କର ଶରଣାଗମୀ ହୋଇଯାଇଥିଲ। ହେ ଝିଅ, ଏବେ ତୁମେ ଷଷ୍ଠ ଜନ୍ମର କାହାଣୀ ଶୁଣ। ଏହି ଜନ୍ମରେ ତୁମେ ଗୋଟିଏ ବ୍ୟବସାୟୀକୁ ବିବାହ କରିଥିଲ, କିନ୍ତୁ କାଳର ବିଡ଼ମ୍ବନା କାଳକ୍ରମେ ବ୍ୟବସାୟୀର ହୃଦଘାତ ହେତୁ ସେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲା ଏବଂ ତୁମେ ବିଧବା ହୋଇ ଭଗବାନଙ୍କ ସେବାରେ ନିଜକୁ ହଜାଇ ଦେଇଥିଲ। ଏବେ ତୁମେ ସେହି ଜନ୍ମର କାହାଣୀ ଶୁଣ ଯେଉଁଥିପାଇଁ ତୁମେ ବିଧବା ହେଲ। ଏହି ଜନ୍ମରେ ତୁମେ ବୀରପୁର ନାମରେ ଗୋଟିଏ ଗ୍ରାମରେ ଜଣେ ଧନବାନ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଘରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲ। ତୁମର ନାମ କାମିନୀ ଥିଲା, ଯିଏ ବହୁ ସୁନ୍ଦରୀ ଥିଲା। ସୁନ୍ଦର ଥିବା ସହିତ ଅହଙ୍କାରୀ, ଲୋଭୀ ଓ କଠୋର ସ୍ୱଭାବର ଝିଅ ଥିଲା। ଧର୍ମ ମର୍ଯ୍ୟାଦା କିଛି ମାନୁନଥିଲା। ଝିଅଟି ବଡ଼ ହେବାରୁ ପିତା ତାର ବିବାହ ଜଣେ ଧାର୍ମିକ ଗୁଣବତା ଯୁବକ ଦେବପାଲ ସହ କରାଇ ଦେଇଥିଲେ। ଦେବପାଲ ସତ୍ୟବାଦୀ, ଦୟାଳୁ ଓ ଭଗବାନଙ୍କର ଜଣେ ପରମ ଭକ୍ତ ଥିଲେ। ଦେବ ସର୍ବଦା ନିଜ ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଓ ଖୁସିରେ ରଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ କାମିନୀ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଧାର୍ମିକ ଓ ସରଳ ପ୍ରକୃତିକୁ ଆଦୌ ପସନ୍ଦ କରୁନଥିଲେ। ସେ ସର୍ବଦା ନିଜ ପତି ଉପରେ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଓ ଅପମାନ କରୁଥିଲେ। ସେ କହୁଥିଲେ, ତୁମେ କେବେ ବି ମୋତେ ସୁଖ ଦେଇପାରିବ ନାହିଁ, କାରଣ ତୁମ ପାଖରେ ଧନ ନାହିଁ। ପତ୍ନୀଙ୍କ ଠାରୁ ଏହି କଥା ଶୁଣି ଦେବ କହିଥିଲେ, ଧନ ଜୀବନର ମୂଳ ନୁହେଁ ଏବଂ ସାଂସାରିକ ସୁଖ ଦେବାରେ ମୁଁ ଅକ୍ଷମ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତୁମ ପ୍ରତି ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ। ବରଂ କାମିନୀ ନିଜ ପତିଙ୍କ କଥାକୁ ଅଣଦେଖା କରୁଥାଏ। ତା ମନରେ ଆହୁରି ତିକ୍ତତା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥାଏ। କିଛି ଦିନ ପରେ କାମିନୀ ଗୋଟିଏ ଧନୀ ଓ ସୁନ୍ଦର ଯୁବକକୁ ଭେଟିଲା। ସେ ଯୁବକର ଚରିତ୍ର ଦୁର୍ନୀତିଗ୍ରସ୍ତ ଓ ଖରାପ ଥିଲା। କାମିନୀ ତାଙ୍କ ଧନ ଓ ସୁନ୍ଦରତା ଯୋଗୁଁ ତାଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଆକର୍ଷିତ ହେଲା। କିଛି ଦିନ ପରେ କାମିନୀ ନିଜ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ କହିଲା, ମୁଁ ତୁମ ସହିତ ଆଉ ଗୋଟେ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଚାହୁଁନି। ମୁଁ ବାକି ଜୀବନ ସେ ଧନବାନ ପୁରୁଷ ସହିତ ବିତାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଏହା ଶୁଣି ଦେବ ବହୁତ ଦୁଃଖିତ ହୋଇ ନିଜ ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ବୁଝାଇବାକୁ ଯାଇ କୁହନ୍ତି, ପ୍ରିୟା,
ଏ ତୁମେ ଯାହା କହୁଛ ତାହା ଧର୍ମ ବିରୋଧ ଅଟେ। ଏହି ଘୃଣ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ଦିନେ ତୁମର ବିନାଶ କରାଇବ। କିନ୍ତୁ କାମିନୀ ନିଜ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଗୋଟେ ବି କଥା ନ ଶୁଣି ସେହି ସୁନ୍ଦର ପୁରୁଷ ନିକଟକୁ ଯାଇ ତା ସହିତ ବିଳାସପୂର୍ଣ୍ଣ ଘରେ ରହି ରମଣ କରୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସେ ପୁରୁଷ କାମିନୀକୁ ମନ ଭରି ଉପଭୋଗ କରିବା ପରେ ତାକୁ ଛାଡ଼ି ଅନ୍ୟ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ରମଣ ପାଇଁ ଘରକୁ ଧରି ଆସୁଥିଲେ। କାମିନୀ ବୁଝିସାରିଥିଲା ସେ ପୁରୁଷ ସ୍ୱାର୍ଥପର, ସେ ତାକୁ ଧୋକା ଦେଇଛି, ସେ ନିଜର କାମ ପାଇଁ ସେ ଝିଅକୁ ବ୍ୟବହାର କରିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ କାମିନୀ ନିଜ ସ୍ୱାମୀକୁ ଛାଡ଼ି ଆସୁଥିବାରୁ ଅନୁତପ୍ତ। ଏସବୁ ଭାବି ଭାବି ସେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କଲା। ସେପଟେ ଝିଅର ଆତ୍ମାକୁ ନେବା ପାଇଁ ଯମଦୂତମାନେ ଆସିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଚିତ୍ରଗୁପ୍ତ ସେ ଝିଅର ହିସାବ ଖାତା ଖୋଲି କହିଲେ, ହେ ଯମରାଜ, ଏହି ଝିଅ ନିଜ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଧୋକା ଦେଇ ଅନ୍ୟ ପୁରୁଷ ସହିତ କାମ ବାସନାରେ ଲିପ୍ତ ରହୁଥିଲା। ଏ ଝିଅ ଅହଙ୍କାରୀ ଓ ଲୋଭ ଦ୍ୱାରା ପାପ କରିଛି। ସେ ନିଜର ଧାର୍ମିକ ସତ୍ୟବାଦୀ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ଖରାପ ରାସ୍ତା ଅନୁସରଣ କରିଛି। ଏହି ସ୍ତ୍ରୀ ପାପିନୀ। ତେଣୁ ଯମରାଜ ରାଗିଯାଇ ସେ ଝିଅକୁ କହିଲେ, ମୁଁ ତୁମକୁ ଅଭିଶାପ ଦେଉଛି, ତୁମେ ଆଗାମୀ 7 ଜନ୍ମ ଯାଏଁ ବିଧବା ହୋଇ ନିଜ କର୍ମର ପରିଣାମ ଭୋଗ କରିବ। ଝିଅଟି ଏହା ଶୁଣି ଯମରାଜାଙ୍କ ପାଦତଳେ ପଡ଼ି କ୍ଷମା ମାଗିଲା। ଯମରାଜ କହିଲେ, ଏହି 7 ଜନ୍ମରେ ତୁମେ ଭଗବାନଙ୍କର ସେବା କଲେ ତୁମେ ଏହି ଦଣ୍ଡରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇପାରିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହା ତୁମର 7 ଓ ଶେଷ ଜନ୍ମ, ଯେଉଁ ଜନ୍ମରେ ତୁମେ ଧର୍ମ ଓ ଭକ୍ତିର ମାର୍ଗ ଅନୁସରଣ କରି ନିଜ ପାପର ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ କରୁଛ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମେ ଏହି ପାପରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବ ଓ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ତୁମେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଜୀବନରେ ତୁମେ ସୁଖ ଓ ଶାନ୍ତି ପାଇବ। ଝିଅଟି କହିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଏହି ଜୀବନ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କ ଭକ୍ତିରେ ଗଭୀର ଭାବରେ ବୁଡ଼ାଇ ଦେବି। ହେ ଝିଅ, ତୁମେ ଏହି ଜନ୍ମରେ କୌଣସି ଖରାପ କାର୍ଯ୍ୟ କରିନାହଁ, କେବଳ ଭଲ କାମ କରିଛ। ତେଣୁ ତୁମର କଲ୍ୟାଣ ହେବ। ଋଷି ସାରଭଙ୍ଗଙ୍କ ଠାରୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇବା ପରେ ଝିଅଟି ନିଜ ଘରକୁ ଫେରି ଆସିଲା। ଆଶ୍ରମରୁ ଫେରିବା ପରେ ଦେବୀ ଲତାଙ୍କ ଜୀବନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ବଦଳିଗଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଜୀବନର ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତକୁ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କ ଭକ୍ତି ଓ ସେବାରେ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ଭଲ ଭାବରେ ଜଣାଥିଲା ଯେ ଏହି ଜନ୍ମରେ ତାଙ୍କୁ ପୂର୍ବଜନ୍ମର ପାପର ପରିଣାମ ଭୋଗିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଧୀରେ ଧୀରେ ସେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦାନ, ଧର୍ମ ଓ ଭଗବାନଙ୍କ ସେବାରେ ଜୀବନ ବିତାଉ ବିତାଉ ତାଙ୍କର ଶେଷ ଜୀବନ ପାଖେଇ ଆସିଲା। ସେ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରି ନିଜର ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ ତ୍ୟାଗ କଲେ। ଏହି କାହାଣୀ ଆମକୁ ଏହା ଶିକ୍ଷା ଦିଏ ଯେ ଜୀବନରେ କେବେ ବି ଲୋଭ, ମୋହ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏହା ସବୁବେଳେ ବିନାଶର କାରଣ ହୋଇଥାଏ।